Hi students, welcome to my channel. Today's session 10th class physical science classification of element the periodic table chapter lo important bits చర్చించుకుందాం. So I wish you all the best. Please like, share and subscribe to my channel. This is especially useful for AP Polyset, AP IIIT, TET, DSC and other competitive examinations. So first bit on the screen, which defect of Mendeleev's periodic table is automatically overcome shifting on the basis from atomic number. ఇక్కడ ఏవి position of the isotopes, placing coinage metals along with alkali metals, position of hydrogen and all the above ఇచ్చినాడు. It is position of isotopes అంట. ఐసోటోప్స్ అంటే మీన్స్ సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ ఉండాలా, డిఫరెంట్ మాస్ నెంబర్స్ ఉండాలా. సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ ఉన్నప్పుడు అవన్నీ సేమ్ గ్రూప్ లో ఒకే ప్లేస్ లో ఉంచడం జరుగుతుంది, అందువల్ల ఇట్ ఈస్ ఓవర్కమ్ బై షిఫ్టింగ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఫ్రమ్ అటామిక్ నెంబర్. నెక్స్ట్ గ్యాలియం ఇస్ నేమ్డ్ యాజ్, రెండో గ్యాలియం అనేది దాన్ని నేమ్డ్ యాజ్ బై మెండలీఫ్. మెండలీఫ్ అనేవాడు గ్యాలియం ను ఏమని పేరు పిలిచినాడు? aluminium. Next one, the scientists who made maximum contribution towards periodic table. So periodic table construction lo maximum contribution ఎవరు ఇచ్చినారంటే మెండలీఫ్. వీటిల్లో ఎవరంటే మెండలీఫ్. Mendeleev's aluminium is known as gallium. boron అడిగితే scandium. boron అడిగితే scandium. silicon అడిగితే germanium. సో silicon germanium అని, boron scandium అని, aluminium gallium అని అంటాం. Which of the following is not a Dobereiner triad? Not a Dobereiner triad ఏది? LiNAK ఈ మూడు కూడా డోబర్ ట్రైడ్ అవుతాయి. క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ కూడా అవుతుంది. కాల్షియం, టాన్సియం, బేరియం అవుతుంది. సో బోరాన్, బెరీలియం, కార్బన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డోబరైనస్ ట్రైడ్. అకార్డింగ్ టు ప్రౌస్ట్, ద బైండింగ్ మెటీరియల్ అండ్ ఆటమ్ ఫర్ ఆల్ ద అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఈజ్. సో ప్రౌస్ట్ ప్రకారము the binding material and atom for all other elements is hydrogen. Hydrogen is the binding material and atom for all other elements అని చెప్పి ప్రౌస్ చెప్పాడు. Which of the following is not a triad? Not a Dobereiner triad. Dobereiner triad కానిది ఏది? LiNAK, కాల్షియం, టాన్సియం, బేరియం, క్లోరిన్, ఫ్లోరిన్, బ్రోమిన్, ఇది it is not a Dobereiner triad. నెక్స్ట్ సిలికాన్ ఈజ్. మెండలీవ్స్ సిలికాన్ ఈజ్ ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం. సిలికాన్ అంటానే జర్మేనియం, బోరాన్ అంటానే స్కాండియం, అల్యూమినియం అంటానే గ్యాలియం. ద ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ యూజ్డ్ ఇన్ పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్. పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ లో ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ ఏది ఉపయోగించినారు? So mainly now atomic number is the fundamental property. Mendeleev's classified elements in increasing order of. Mendeleev's elements in order arrange in the increasing order of atomic mass. Increasing order of atomic mass. Up to which element was the law of octaves found to be applicable? సో న్యూలాండ్స్ అనేవాడు లా ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ ప్రపోజ్ చేసినాడు. అకార్డింగ్ టు ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ అప్లికబుల్ టు అప్ టు ద కాల్సియం ఓన్లీ. ఇఫ్ ద టూ మెంబర్స్ ఆఫ్ డోబరైడ్ ట్రయడ్స్ ఆర్, డోబరైడ్ ట్రయడ్ లో, ట్రయడ్ అంటేనేమి ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్ విత్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ అనమాట. కాల్సియం, స్ట్రాన్సియం ఇచ్చినాడు. దెన్ ద థర్డ్ member of the triad is. So 2 elements calcium, transium అయితే థర్డ్ మెంబర్ ఏది అన్నాడు? థర్డ్ మెంబర్ ఈస్ బేరియం. కాల్సియం, స్ట్రాన్సియం, బేరియం ఫార్మ్స్ ఏ డోబరైనర్ triad. Mendeleev's periodic table groups were left for undiscovered elements. Which are the following elements
ఫౌండ్ ప్లేస్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. చూడమ్మా, మెండెలిస్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఏం చేసినాడు, కొత్తగా కనుక్కునే అన్డిస్కవర్డ్ ఎలిమెంట్స్, అప్పటి వరకు కనుక్కొని ఉండే కొత్తగా కనుక్కునే ఎలిమెంట్స్ కొరకు గ్యాప్స్ ఉంచినాడు, ప్లేసెస్ ఉంచినాడు. ఇందులో నో దట్ silicon is named as germanium. Ge ki place, which group elements according to were placed along with alkali metals in Mendeleev's periodic table. So alkali metals తో పాటు which group elements ను కలిపి ఉంచడం జరిగింది అన్నాడు. సో 1b elements known as coinage metals. The range of atomic numbers of lanthanide series of elements is range of lanthanide series లో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు lanthanide series అంటాము, ఫ్రమ్ అటామిక్ నెంబర్ 58 to 71 lanthanide series అంటాం, ఫ్రమ్ 90 to 103 ని actinide series అంటాం. నెక్స్ట్ డోబర్ అండ్ ప్రపోజ్డ్ ట్రయడ్ థియరీ. Newlands proposed law of octaves. Mendeleev proposed periodic law. Proust proposed that hydrogen is the binding material. Hydrogen is the binding material. So option C is the correct one. Next one, number of elements present in period 2 of the long form of periodic table. Period 2 lo ఎన్ని elements ఉన్నాయి? Period 2 లో ఎన్ని elements ఉన్నాయి? There is only 8 elements. Which group of the periodic table contains maximum elements? Maximum elements ఏ పీరియడ్ లో ఉన్నవి అన్నాడు. Which group of the periodic table contains group అడిగినాడు. Which group of the periodic table contains maximum element? థర్డ్ గ్రూప్ లో. సో థర్డ్ గ్రూప్ లో లాంథనైడ్స్ 14, యాక్టినైడ్స్ 14, ఇంకా 3D సిరీస్ ఎలిమెంట్స్ ఒక 3 ఎలిమెంట్స్ మొత్తం ఉంచినాడు. కాబట్టి థర్డ్ గ్రూప్ ఈజ్ ద గ్రూప్ విచ్ హ్యాస్ ద maximum elements. Modern periodic table is classified on the basis of modern periodic table on the basis of antarne atomic number. Mendeleev table is the atomic mass. Chlorine belongs to dash family. So chlorine anedi belongs to halogen family. Chlorine, bromine, iodine anota. Mukhyenga fluorine, bromine, iodine belongs to halogen family. The range of atomic number of lanthanide series is from 58 to 71. Next, identify the pair of elements that representing S block elements. S block elements lo unde pair of elements AV annadu. If you observe that option A 11 and 12, 11 is the sodium present in first group, 12 magnesium present in the second group. So sodium has electronic configuration in its valence cell as 3s1, magnesium has 3s2 anamata. So రెండిట్లోనూ last electron, differentiating electron enter into s3s orbital, that is s orbital. So they are known as s block element. The pair of atomic number belongs to the same group. Okay, group lo unde elements ku atomic number, pair of atomic number annadu manamu kanukovalli. So 11 కి 8 కలిపితే ఎంత రావాలా? 19 రావాలా. It is not 13. 13 కి 18 కలిపితే 31. సో ఆప్షన్ బి మనకు తెలుసు. ఫస్ట్ పీరియడ్ లో ఎలిమెంట్స్ 2 ఉన్నాయి, సెకండ్ పీరియడ్ లో 8 ఉన్నాయి, థర్డ్ పీరియడ్ లో కూడా 8 ఉన్నాయి, ఫోర్త్ పీరియడ్ లో 18 ఉన్నాయి, ఫిఫ్త్ పీరియడ్ లో కూడా 18 ఉన్నాయి, సిక్స్త్ పీరియడ్ లో 32 ఉన్నాయి, లాస్ట్ పీరియడ్ లో కూడా 32 ఉన్నాయి అన్నమాట. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాము, 13 అనేది థర్డ్ పీరియడ్ లో ఉంటుంది. సో థర్డ్ పీరియడ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ నెక్స్ట్ పీరియడ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ రావాలంటే 18 కలపాలి.
Elements P, Q, R, S have atomic numbers 9, 17, 19 and 35 respectively. Choose the odd element అన్నాడు. Choose the odd element అన్నాడు. వీటిలో ఏది odd element? సో మా 9 ప్లస్ 9 అనేది సెకండ్ పీరియడ్ లో ఉంది. దీనికి 8 కలిపితే 17 వస్తుంది. నెక్స్ట్ దీనికి 18 కలిపితే 35 వస్తుంది. 18 కలిపితే 35 వస్తుంది. కాబట్టి 19 అనేది ఆడ్ అటామిక్ నంబర్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. సో ఎలిమెంట్ ఆర్ ఇస్ ద ఆడ్ వన్. మిగతా అన్ని మూడు హాలోజన్ ఫ్యామిలీ ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్ అవుతాయి. 19 అనేది పొటాషియం ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ ఆల్కలీ మెటల్ అవుతుంది. Which one is not true about the noble gases? Noble gases అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? 0 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ లేదా 18th గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, 8th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అని చెప్పుకున్నాం. They exist in atomic form. It is correct one. They are radioactive in nature. It is the wrong one. It is the wrong one. Next, the electronic configuration of the first artificial element is. ఫస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఇది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అన్నాడు. 4f4 5d1 6s2. సో 4f1 5d4 6s2 5f4 6d1 7s2. It is the first artificial element. Uranium. What type of oxide would Eka aluminum forms? Eka aluminum forms. Aluminum oxide Al2O3. Eka aluminum kuda E2O3 అనే ఆక్సైడ్ ఏర్పరుస్తుంది. Which of the following statement is not correct? Not correct ఏది? Third period in the periodic table can have a maximum of 18 elements అన్నాడు. Third period in the periodic table can have a maximum of 18 elements అన్నాడు. Some compounds of the noble gases xenon are known. No. Group 1 elements are called alkali metals అన్నాడు. Last member of the halogen family, the astatine అన్నాడు. ఇవన్నీ according to our textbook ఇవన్నీ correct. So option A is the wrong one, not correct, because third period లో only 8 elements ఉన్నాయి మనకు. Electronic configuration of an atom is 287. To which of the following elements could it be chemically similar? 287 ఇందులో valence electrons 7 ఉన్నాయి. మీకు తెలుసు హాలోజన్ ఫ్యామిలీ. ఇట్ ఈస్ ద క్లోరిన్ అన్నమాట. ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న ఇతర ఎలిమెంట్స్ ఏవేవి? ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. కాబట్టి ఫ్లోరిన్ అనేది కెమికల్లీ సిమిలర్ గా ఉంటుంది. Nitrogen N is equal to 7 is the element of the fifth group of the periodic table. Which of the following is the atomic number of the next element of the group? So this nitrogen second period లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ రావాలంటే 8 కలపాలి. 7 + 8 15 phosphorus 15 అన్నమాట. Which of the following species does not have electrons equal to 18? Equal to 18 గా లేనిది ఏది అన్నాడు మనం. K plus 19 లో ఒకటి పోతే 18, Cl 17 + 1 కాల్షియం. సో పొటాషియం ఇందులో మాత్రము 19 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని ఉంటాయి? 19 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. మిగతా అన్నింటిలో 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. దన్ ఎలిమెంట్ M is the 13th group. Formula of its chloride is. సో 13th group కాబట్టి ఏమి వేలెన్సీ 3 అవుతుంది. వేలెన్సీ 3 అవుతుంది. క్లోరిన్ క్లోరైడ్ వేలెన్సీ 1 అవుతుంది. కాబట్టి MCl3 is the correct one. Which of the following sets of atomic numbers corresponding to the atomic number of inert gases belongs to periods which contain 4d and 5d transition series? 4d 5d transition series ఉన్నటువంటి వాటిల్లో corresponding to atomic number of inert gases ఏది? సో ఇక్కడ 54 and 86. 54 and 86 is the 4d and 5d సిరీస్ కు అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్స్ అవుతాయి. మనకు ఫస్ట్ హీలియం 2 మళ్ళా
నియాన్ 10, నియాన్ 10, ఆర్గాన్ 18, ఆర్గాన్ 18, మళ్ళా 36, ఆర్గాన్ తర్వాత క్రిప్టాన్ 36, మళ్ళీ జెనాన్ 54, రేడాన్ 86, విచ్ ఇస్ 4D and 5D ట్రాన్సిషన్ సిరీస్ ఉన్నటువంటి పీరియడ్లోని ఇనర్ట్ గ్యాస్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ అటామిక్ నెంబర్స్. నెక్స్ట్ అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ D black and P black of incomplete period, assuming that the period is completed. ఇన్కంప్లీట్ పీరియడ్ ఏది అనుకున్నాము, 7th పీరియడ్ అని చెప్పుకున్నాం. సో అందులో డి బ్లాక్ కు ఎఫ్ఈ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క అటామిక్ నంబర్లు కావాలి. సో డి బ్లాక్ కావాలంటే 112 కావాలి, పి బ్లాక్ కావాలంటే 118. 118 ఇస్ ద 7th పీరియడ్ లో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అన్నమాట. The outermost cell of a representative element contains X electrons and penultimate cell contain Y electrons. The number of valency electrons could be anta. So outermost cell antane valence cell, representative elements ante S black, P black. వాటిలో ఎక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయంటే అవుటర్ మోస్ట్ సెల్ లో నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటంటే ఎక్సే అవుతాయి. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ప్రకారం ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏది? The elements in modern periodic table are arranged on the basis of their decreasing atomic number. So modern periodic table elements ఏ విధంగా అరేంజ్ చేసినాము? On the basis of increasing atomic number. But it is the incorrect statement. The elements in modern periodic table are arranged on the basis of their increasing atomic mass అన్నాడు. సో ఇంక్రీజింగ్ అటామిక్ నెంబర్ ఉండాలా, ఇది కూడా తప్పు. ఐసోటోప్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ అడ్జాయినింగ్ గ్రూప్స్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ అన్నాడు. ఐసోటోప్స్ సేమ్ గ్రూప్ లోనే సేమ్ ప్లేస్ లోనే ఉంచడం జరిగింది. The elements in modern periodic table are arranged on the basis of their increasing atomic number. It is the correct statement. మనకు కావాల్సింది ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ కాబట్టి ఏబిసిఆర్ ఇన్కరెక్ట్. ఆప్షన్ బి మార్క్. Because the correct statement about chlorine, the chlorine atom. Chlorine is more electronegative atom. Chlorine atom belongs to halogen family. Its valency is +2. The atomic number of chlorine is 17. So valence of chlorine is 1 అన్నమాట. అదొకటే తప్పు, మిగతా అన్ని కరెక్టే. కాబట్టి ABD are correct statements about chlorine atom. What are the elements that belongs to 18th group or 0 group? 18th group గాని 0 group గాని అంటే ఇనర్ట్ గ్యాసెస్, నోబుల్ గ్యాసెస్ అంటాము. 8th A group ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఏమంటే హీలియం, నియాన్ అండ్ జెనాన్ అన్నమాట. ఈ మూడు కూడా అంటే ABD these three belongs to 18th group inert gases అన్నమాట. 0 group element. Chlorine అనేది 17th group element అన్నమాట. It is 17th group element. The long form of periodic table is based on atomic number, which is nothing but modern periodic table. Atomic number is more fundamental property than atomic weight. It is emphasized by H.J. Moseley అనేవాడు చెప్పినాడు. H.J. Moseley proposed that atomic number is more fundamental property than atomic weight. All the elements in a group of periodic table have same ఒకే గ్రూప్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా సేమ్ గా వెయిట్ ఉంటాయి. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. వేలెన్స్ సెల్ లో ఒకే సంఖ్యలో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఫైండ్ ద ఆడ్ వన్ అవుట్ అన్నది. ఆడ్ వన్ అవుట్ ఆల్కలీ మెటల్స్, ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్, చాల్కోజన్స్,
and noble gases. వీటిలో odd one ఏది noble gases. They are zero group elements. These have octet in their valency cell. Remaining elements have no octet in their valency cell. Position of noble gases in the long form of periodic table. Noble gases inert gases కూడా అంటాం. లాంగ్ ఫార్మ్ periodic table ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నాయి 18th గ్రూప్ లో ఉన్నాయి. ఎలిమెంట్ X has 12 electrons in its cells. X అనేది 12 electrons ఉంది. ఇది మెగ్నీషియం అని మనకు తెలుసు. 12 electrons ఉండేది మెగ్నీషియం. టు విచ్ గ్రూప్ ఇన్ ద periodic table it belongs to. ఏ గ్రూప్ కు చెందుతుంది అన్నాడు. 12 electrons ఉన్న మెగ్నీషియం కు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే ఏమవుతుంది 1s2 అంటే 2, 2s2 2p6, 2s2 2p6 అంటే 8, మళ్ళా 3s2. సో లాస్ట్ లో 2 electrons మిగులుతున్నాయి. వేలెన్సీ సెల్ లో 2 electrons ఉంటాయి. X has 12 electrons కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వేలెన్సీ సెల్ లో 2 electrons ఉంటాయి కాబట్టి బిలాంగ్స్ టు గ్రూప్ 2. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద లాంగ్ పీరియడ్ ఈజ్. లాంగ్ పీరియడ్స్ లో ఉన్నటువంటి లాంగ్ పీరియడ్ లో ఎన్నేసి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అన్నాడు. లాంగ్ పీరియడ్ అయితే 18 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. లాంగెస్ట్ పీరియడ్ అయితే 32 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. షార్ట్ పీరియడ్ అయితే 8 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. షార్టెస్ట్ పీరియడ్ అయితే 2 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. గుర్తుపెట్టుకోమని. 2 అంటే షార్టెస్ట్ పీరియడ్, 8 అంటే షార్ట్ పీరియడ్, 18 అంటే లాంగ్ పీరియడ్, 32 అంటే లాంగెస్ట్ పీరియడ్. అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లోరిన్ is 17. Its valency is chlorine valency 1 అన్నమాట. In a periodic table, the elements whose valency is 1 or 2 or 3 are generally called as. వేలెన్సీ అనేది 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ ఉంటే జనరల్ గా వాటిని ఏమంటాము మెటల్స్ అంటాము. ఏమంటాము మెటల్స్ అంటాము. నెక్స్ట్ వన్, which of the following statements is not correct statement about the trends when we move from left to right across the period. Left to right కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇందులో నాట్ ఏ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు. నెంబర్ ఆఫ్ వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. లెఫ్ట్ టు రైట్ నెంబర్ ఆఫ్ వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. అటామిక్ రేడియస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నాడు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. లెఫ్ట్ టు రైట్ అక్రాస్ ద పీరియడ్ వెళ్తుంటే మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఏం కావాలా డిక్రీజ్ అయ్యి నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ కావాలా. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలిమెంట్ 2, 8, 18, 8 ఇట్స్ బిలాంగ్స్ టు మొత్తము ఎన్ని సెల్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి 4 సెల్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4th పీరియడ్ లో ఉంటుంది. PQRS అటామిక్ నెంబర్ 11, 15, 19 and 20 respectively. Which pair of element belongs to the సేమ్ గ్రూప్ లో ఉండాలంటే ఏం చెప్పుకున్నాం సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ 11, ఇట్ ఈస్ ద సోడియం. 1 ఎలక్ట్రాన్ ఇట్స్ వేలెన్స్ సెల్ లో ఉంటుంది. 8 కలిపితే 19 వస్తుంది. ఇందులో కూడా ఒక వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కాబట్టి P and R belongs to the same group, that is alkali group. First group, the last element in the group is radioactive. In case of elements with higher atomic masses, nucleus is unstable. Option Surma. Both assertion and reason are correct. Assertion is correct, but reason is incorrect. Reason is incorrect. Next one. In lanthanides and actinides, the differentiating electron enters. Actinides, lanthanides lo differentiating ఏమవుతుంది F sub cell లోకి వెళ్తుంది. అందువల్ల వాటిని F block elements అని కూడా అంటాము. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ అని కూడా అంటాము. అయోడిన్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ అటామిక్ రేడియస్ ఇన్ 17th group. In a group, atomic radius increases from
టాప్ టు బాటమ్ అన్నాడు. సో బోత్ అసర్షన్ రీజన్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నమాట. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్. రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్ ఏది అన్నాడు. సో ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ను రిప్రజెంటేటివ్స్ అంటాము. ఎస్ బ్లాక్, పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ముఖ్యంగా. ఇక్కడ జింక్ అనేది డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్, మ్యాంగనీస్ కూడా డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్, ఆర్గాన్ అనేది లాస్ట్ గ్రూప్, 0 గ్రూప్, 18th గ్రూప్ ఎలిమెంట్. కాబట్టి మెయిన్లీ 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A వరకు ఉన్న 7 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ను రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఫైండ్ ద ఆడ్ వన్ చూడమా. సోడియం, అల్యూమినియం, కార్బన్ అండ్ నియాన్. నియాన్ ఇస్ ద ఆడ్ వన్. ఎందుకు? నియాన్ అనేది ఇనర్ట్ గ్యాస్. దీని వేలెన్సీ సెల్ లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆక్టెట్ ఉంటాయి. రిమైనింగ్ అన్నిట్లోనూ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండవు. All the D black elements are not transition elements. All the black elements are rare earth elements. So which of the following chudma? So all the D black elements are not transition. It is also correct. Both statements are correct. Both Raghava and Revant are correct. Option C. Which of the following groups of elements are more reactive? ఎక్కువ రియాక్టివ్ ఉన్న గ్రూప్ ఏది? ఎలిమెంట్స్ ఏమి? రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్, ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్, ఇన్నర్ట్రైజ్డ్ ఎలిమెంట్స్, ఇన్నర్ట్ గ్యాస్. సో రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ more reactivity. Which pair of elements of the following sets is likely to have similar chemical behavior? Similar chemical behavior ఉండాలంటే సేమ్ గ్రూప్ లో ఉండాలా. సేమ్ గ్రూప్ లో ఉంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆప్షన్ ఇందులో చూసుకుంటే సోడియం ఫస్ట్ గ్రూప్, అల్యూమినియం 13th గ్రూప్ లో ఉంటుంది, ఆర్గాన్ 18th గ్రూప్, పొటాషియం ఫస్ట్ గ్రూప్ లో ఉంటుంది, బోరాన్ 5th గ్రూప్ లో ఉంటుంది, జర్మేనియం 6th గ్రూప్ లో ఉంటుంది. బట్ నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ తీసుకుంటే నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ బిలాంగ్స్ టు 5th A గ్రూప్. 5th A గ్రూప్. సో బోరాన్ 3rd గ్రూప్, జర్మేనియం 4th గ్రూప్. నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ అయితే రెండు 5th గ్రూప్ ఉంటాయి కాబట్టి సేమ్ గ్రూప్ లో ఉంటాయి కాబట్టి సిమిలర్ కెమికల్ బిహేవియర్ ఉంటాయి. పిక్ ఆడ్ వన్ అన్నాడు. ఆడ్ వన్ సోడియం, లెడ్, జర్మేనియం అండ్ టిన్ అన్నాడు. వీటిల్లో ఆడ్ వన్ ఒకటి ఏది? జర్మేనియం. ఇట్ ఈస్ మెటల్ ఆయిడ్ లేదా సెమీ మెటల్, అర్ధ లోహం అంటాము. మిగిలిన 3 కూడా మెటల్స్ అన్నమాట, లోహాలు అన్నమాట. Very stable element which does not have octet configuration. Octet configuration లేకుండా ఉంటూ ఏముండాలా? స్టేబుల్ ఎలిమెంట్ ఉండాలా. ఆర్గాన్, నియాన్, క్రిప్టాన్, హీలియం. హీలియం హ్యాస్ డూప్లెట్. వేలెన్స్ సెల్ లో ఓన్లీ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, డూప్లెట్ అంటాం. సో హ్యావింగ్ డూప్లెట్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఆక్టెట్ అంటాం. అయినా కూడా it is more stable since first cell is completely filled. Okay, thank you for watching this video. Once again I request you to like, share and subscribe to my channel. Once again please like, share and subscribe to my channel. I wish you all